Bismillahirrahmanirrahim. So today, at first, we are going to start with binomial theorem. Okay. Now, at first, let me make sure that you know what binomial means. Binomial. Okay. So if I write only 2x, this is a monomial term. Okay. Mono means one. If I write 2x plus y, now this is a binomial term. By okay. So if the power is 1, then there is nothing to extend or expand, right? But if the power is greater than 1, then you will expand it using the formula a square, a plus b whole square formula, right? 2ab plus b square. So you can see that we are expanding a binomial. This is called binomial expansion. Now Fahmida asked, what is the difference between binomial expansion and binomial theorem? This is what we are doing is called binomial expansion, but we do this binomial expansion using the binomial theorem. Okay, there is a theorem that I taught you, if you remember, x plus y whole to the power n. This is a binomial. We want to expand it. We will expand it using the binomial theorem. Okay, so we know that the first term it is going to be x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 into y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 y to the power 2. So what will happen? The first term will always be the first term to the power that we have here, plus nc1, that means the power that we have here. Okay, you will put it in this way. Okay, if it is 5, then 5c1, and x to the power means whatever we have at first. Okay, that one to the power the upper one minus the lower one, and then the second one. Okay, the second one to the power the lower one. Okay, then you see we are following the same pattern. nc2, the first one to the power upper one minus lower one, and the second one to the power the lower one. So we will keep following. Okay, and if we keep following it, the last term that we will get will be y to the power n. Okay, Acha. Now you might be thinking, sir, in between the terms include nc1. Why it is not included in the first term and in the last term? To be honest, it is actually included, but the value becomes 1. How? Let us see. The first term, this first term, okay, let me write it x to the power n, but what it is supposed to be actually? See, nc1, nc2, from 1 to 3 we are going, right? If we are coming backward, the number is decreasing. 2, 1, then here it is supposed to be 0. 0. So we Zero. Zero. write nc0, correct? And then the first one to the power the upper one minus the lower one, n minus 0, into y to the power the lower one, 0. So anything C0, let us say 5C0, you put it in the calculator, you will give 1. You will get 1. Okay, so this is 1 into x to the power n minus 0 is x to the power n, into y to the power 0 is anything to the power 0 is equal to 1. 1. So that is why multiplying by 1 doesn't actually mean something. Why? Because it remains the same. It doesn't make any difference. That is why we write only x to the power n. Okay, we understood about the first one. What about the last one? Okay, this actually becomes, you can see that the bottom number is increasing. 1, 2, 3, 4, it will increase, right? And at times it will be equal to n, right? If n is 5, then 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5. At the last term, it will be equal. So the last term will be ncn, right? When it will be equal, so x to the power it will become n minus n into y to the power the bottom one. Now ncn, this one has a value of 1. You might ask, sir, you don't know the value of n. How can you say it will be 1? Doesn't matter whatever the value of n is, it will always be equal to 1. You can check, right? 5c5, 6c6, okay?
So whatever you write, it will be 1. Then x to the power n minus n, 5 minus 5 is equal to 0. So it will give us x to the power 0 into only y to the power n will remain. Now x to the power 0, this is also equal to 1. So 1 into y to the power n, that is why the last term becomes y to the power n. Clear? I hope now you don't have any doubt. So we have expanded. What we are doing is expanding using the binomial theorem. Okay. Okay. Now let us go through the problem that you have mentioned. 10.1, 5.52. Okay. So 5 to 1 plus 2 by x. 1 plus 2 by x whole to the power 4. This is a binomial. We have to expand it using the binomial theorem. So what we do always, the first one to the power the whole power plus 4c1, 1 to the power 4 minus 1. You know what is interesting? If the first term is 1, you don't actually have to write 1 to the power something. Why? Because doesn't matter whatever you write 1 to the power something, the result is going to be always equal to 1. And when you multiply by 1, it doesn't make any difference. Okay, so you can actually omit this part, but if you want to follow the theorem properly, that you get messy when you don't follow the theorem, then you can write it, no problem. Okay, then what will happen? 2 by x whole to the power the bottom one. Okay, then 4c2 again 1 to the power 4 minus 2, not actually important, but still you can write. Then 2 by x whole to the power 2 plus 4c3, 1 to the power 4 minus 3 into 2 by x whole to the power 3, 4c4. See, this is our last term when the upper one and bottom one becomes equal to each other. So here actually 4c4, we don't have to write it. Okay, we can just directly write the last term, that is 2 by x whole to the power this power. What we saw a little bit ago, the last term was y to the power n, right? So can you do the rest of the calculation? 1 to the power 4 is 1, then plus 4c1, I guess it has the value of 4, then 4 into 2 by x, 4 into 2 by x. Okay, so likewise, can you do the rest of the calculation? It was asked by Imon, I guess. Sir, I have a question. বলো। যদি পাওয়ারটা 8 থাকে or something একটু বেশি, তো আমাদের কি লাস্ট পর্যন্ত লিখতে হবে? পাওয়ারটা যদি 8 পর্যন্ত থাকে তাহলে মোস্টলি তোমাদেরকে খালি বলবে যে এক্সপান্ড আপ টু ফার্স্ট 4 টার্ম, এরকম কিছু একটা বলে দিবে। জেনারেলি ইট ইজ দ্য কেস। ওকে, বাট যদি এটা না বলে তাহলে 8 টার্ম পর্যন্ত এক্সপান্ড করে দেওয়াটাই বেটার, কোন রিস্ক না নাও। যেহেতু কোশ্চেনে তোমাকে কোথাও থামতে বলে নাই, 8 টার্ম পর্যন্ত এক্সপান্ড করে দাও, 8টা টার্মই তো লিখতে হবে না। হ্যাঁ বুঝছি। মোস্টলি তোমাকে ফার্স্ট 3 টার্ম আর 4 টার্ম এরকম বলে দিবে, সো টেনশনের কিছু নেই। Okay, so can you calculate the rest? 4c2, you can put it into calculator and find out. Can you do it or I will show? We can do, sir. You should. It's better. I will show. I don't have the calculator actually. Then you have to help me. 4c2. What is the value of 4c2? 6. So faster. Okay. 6. 1 to the power, whatever it is, doesn't matter. 2 is square. It is 4 by 6. 4 by x. Sorry. Then 4c3. X square. Sir, x square. Oh, x square. Right. That is whole square. Then 4 into, it is 2 cube, that will be 8 divided by 8 cube. Plus the last one is 2 to the power 1, 2, 3. The last one is 2 to the power 4 is equal to 16, then x to the power 4. Okay, so now 4 2s are, it will become 8 by x plus 24 by x square plus 32 divided by x cube plus 16 divided by x to the power 4. Okay,
So this is the answer. Then 6 2. 6 2 says that 1 plus 2x whole to the power 6 up to x cube. Okay, 1 plus 2x whole to the power 6. This is 6 2. So we have to expand it up to x cube. Remember, okay, whenever we get x cube, we are done. So we will expand it 1 to the power 6 plus 6c1. We know that if the first term is 1, we don't have to actually write it 1 to the power 6 minus 1. Okay, so I'm avoiding it. 2x to the power 1 plus 6c2, 2x to the power 2 plus 6c3, 2x whole to the power 3, and then we don't have to write it anymore. Sir, Follow. sir, আমি লাইক এই প্রসেসটা বুঝি নাই আরসি এন্ড এই প্রসেসটা একটু বুঝিয়ে দিবেন লাইক কিভাবে এটা এক্সপান্ড একটু আগে আমি একটা থিওরেম লিখছিলাম, বাইনোমিয়াল থিওরেম। এই থিওরেমটাই আমরা সিম্পলি ফলো করতেছি। প্রথমটা কি হবে, ফার্স্ট স্টেপটা হোল টু দি পাওয়ার যে পাওয়ারটা আছে সেটা, তো এখানে আছে 1, আমি 1 লিখছি, এটার উপরে পাওয়ার 6, তো আমি 6 লিখছি। দেন nc1, n টা আসে এখান থেকে, nc1, তো আমাদের এখানে এটা 6 আছে, তো আমি 6c1 লিখছি। দেন x টু দি পাওয়ার n minus 1, তো x হচ্ছে আমাদের এখানে 1, তো 1 টু দি পাওয়ার যেটাই লেখো সেটা আসলে 1ই থাকে, কারণ আমি এটা লিখি নাই। y টু দি পাওয়ার 1, y হচ্ছে এখানে সেকেন্ডটা, এই যে সেকেন্ডটা হচ্ছে y, তো y টু দি পাওয়ার নিচে যেটা থাকে সেটা, তো এখানে y হচ্ছে 2x, তো এটার নিচে আছে কি 1, সো পাওয়ার হবে 1। ঠিক একইভাবে দেখো, এটা nc1 এর পরে nc2, it has become 6c2, সো এটা আবারও সেই ওই যে 1 আছে দেখে আমরা লিখি নেই। আর y এর জন্য কি হবে, y হচ্ছে 2x, so 2x স্কয়ার, বিকজ এখানে নিচে 2 আছে, সো উই উইল কন্টিনিউ লাইক দ্যাট। বাট আমাদেরকে এটা বেশি দূর পর্যন্ত যেতে হবে না, বিকজ আমাদেরকে বলছে x কিউব যেখানে পাবো সেখানে থেমে যেতে। আমরা দেখা যাচ্ছে এই টার্মে এসে আমরা জানি যে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে এখানে এটা এখানে আমরা x কিউব পাবো, সো আমরা এর বেশি আর এক্সপান্ড করতে হবে না, তোমরা জাস্ট এই ভ্যালুগুলো এখন বের করে ফেলবা। 1 প্লাস 6c1 এর ভ্যালু তো 6, আর এটা হচ্ছে 6 2 যা 12। ওকে, পরে লিখবো 6c2, এটার ভ্যালু কত? 15. হ্যাঁ 15, 15 No, wait. x স্কয়ার প্লাস 6c3 কত? 20. 20. 20, then 8x cube. Okay, then 1 plus 12x plus 60x square plus 160 x cube. Okay, then we have expanded it up to x cube. Done, finished. Okay, so then we have x free term. এই x free termটা তামজিৎ জিজ্ঞেস করছে, ভেরি গুড একটা কোশ্চেন ছিল আই ফেল্ট, কারণ এটা হচ্ছে একটা আনইউজুয়াল কেস। ঠিক আছে, তো এইটা আমাদের বোধহয় একটা প্রবলেম সলভ করার মাধ্যমে যদি আমি এক্সপ্লেইন করি তাইলে হয়তোবা বেটার হবে। তোমাদের বইতে কি এরকম কোনো কোশ্চেন আছে যেখানে এক্স ফ্রি টার্ম বের করতে বলছে? জি স্যার আছে। একটু বাইর করে বলো তো আমাকে কত নাম্বার কোশ্চেন সেটা, আমি তাহলে সেটা পেজ নাম্বার 242 242 এখানে এক্সাম্পল 4। এক্সাম্পল 4, এখানে তো বলছে ফাইন্ড দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ x কিউব এন্ড x টু দি পাওয়ার 6। x ফ্রি টার্ম কখন বললো? স্যার এখানের মধ্যে আমার x3 টার্ম লেখা। তোমার ওখানে x ফ্রি টার্ম এক্সাম্পল 4 x ফ্রি টার্ম লেখা? আমার বইটা কি তাহলে পুরানো? আচ্ছা, আমি এক্সাম্পল 6 পাইছি। ঠিক আছে, আমার এখানে পেজ নাম্বার 244 এক্সাম্পল 6, এখানে বলছে যে x ফ্রি টার্মটা বের করতে। আমি এটা একটু সলভ করে দেখাচ্ছি, তোমরা একটু খেয়াল করো। ঠিক আছে, এক্সাম্পল 6, আমি কোশ্চেনটা লিখি বোর্ডে, অসুবিধা নেই। ওকে, এখানে যে বাইনোমিয়ালটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে x প্লাস 1 বাই x স্কয়ার টু দি পাওয়ার 6, এটা হচ্ছে আমাদের বাইনোমিয়াল।
আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এটাকে এক্সপান্ড করে এক্স ফ্রি টার্মটা বের করার জন্য। তো এক্স ফ্রি টার্মটা বের করতে হলে আমরা জানি এক্স এর পাওয়ার কত হলে সেটা এক্স ফ্রি টার্ম হবে, দেখি বলো তো। 0 0 ভেরি গুড। তো তাইলে আমাদের দেখতে হবে যে কোন টার্মে আমরা এক্স এর পাওয়ার 0 পাই। ঠিক আছে, তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি? আসো আমরা এটাকে এক্সপান্ড করি। x টু দি পাওয়ার 6, প্রথমে এটা আসবে, দেন 6c1 x টু দি পাওয়ার 6 ইনটু 1/x স্কয়ার টু দি পাওয়ার 1। তাইলে এখানে খেয়াল করলে দেখো আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে কোথায় গিয়ে আমাদের x ফ্রি টার্মটা পাওয়া যাচ্ছে। এখানে উপরে আছে x টু দি পাওয়ার 6, যদি নিচেও সামহাউ আমরা x টু দি পাওয়ার 6 পাই, সেখানেই আসলে কাটাকাটি চলে যাবে x, তাই না? x এর পাওয়ার 0 হয়ে যাবে। তো এখানে x টু দি পাওয়ার 2 ইনটু 1 2, তো x টু দি পাওয়ার 6 আর x টু দি পাওয়ার 2 কাটাকাটি গেলে কিন্তু x টু মানে x এর পাওয়ার 0 হয় না। তো আমরা কন্টিনিউ করব 6 ইনটু x টু দি পাওয়ার 6 ইনটু 1/x স্কয়ার হোল স্কয়ার। তো দেখো এখানে x টু দি পাওয়ার 6 বাট এখানে x টু দি পাওয়ার 4 এখনো ইকুয়াল হয় নাই। এরপরের আরেকটা টার্মে যাব 6c3। হবে না, বুঝি নাই কি? x এর পাওয়ার কমতে থাকবে না? এখানে x দুইটা জায়গায় আছে, দেখছো? প্রথম না, ফার্স্ট এর x এর মধ্যে আপনার পাওয়ারটা কমতে থাকবে না? ও আচ্ছা, হ্যাঁ তাই তো, আমার কি খেয়াল -1 -2 -3। এখানে 6 1 এটা কত হবে? 5 হবে, তাই নাকি? রাইট রাইট, ভালো কথা খেয়াল করছো। এখানে 6 2 এটা হয়ে যাবে কত? 4। ও তাইলে এখানেই হয়ে যায়। x টার্ম যাবে তো। হ্যাঁ, এটাই x ফ্রি টার্ম হয়ে যাবে। কেন বলো তো? কারণ x টু দি পাওয়ার 4 আছে, আবার এখানে x টু দি পাওয়ার 4 হয়ে যাবে। ভেরি গুড। তাহলে x টু দি পাওয়ার 6 প্লাস 6c1 x টু দি পাওয়ার 5। আচ্ছা, এটা আমরা এখানে 6c1 ইকুয়াল টু কত? 6, তাই না? তারপরে x টু দি পাওয়ার 5 হবে উপরে আর নিচে হবে x স্কয়ার, দেন প্লাস 6c2 এর ভ্যালু 15 বলছিলাম আমরা। ওকে, জি 15 স্যার, 50। then x to the power 4 divided by x to the power 4 plus এরপরে এটা চলে গেল, ঠিক আছে? তো এরপরে আমরা দেখব x to the power 6 plus এখানে কত হবে? 6 to the power 6 into x to the power 5 minus 2, right? Exponented formula থেকে আমরা বলতে পারি the base is same and division is there, so the power will be subtracted, so 5 minus 2 আমি এটা এখানে ডাইরেক্ট লিখে দিই q, ঠিক আছে? প্লাস এখানে দেখো তো 15 ইনটু কি হবে? x টু দি পাওয়ার 0 হবে, রাইট? 4/4, ঠিক আছে? x টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইড বাই x টু দি পাওয়ার 4, সো 4 - 4 is 0। অর এলস তোমরা এভাবে চিন্তা করতে পারো x টু দি পাওয়ার 4 x টু দি পাওয়ার কাটাকাটি, সো এখানে আর x থাকবে না, দেন প্লাস ইট উইল কন্টিনিউ। সো দেখো আমরা x ফ্রি টার্ম পেয়ে গেছি। x ফ্রি মানে x will not be there, so we can say that 1 2 3 the third term will be the x free term, which is equal to 15. Finish. তামজিৎ কি আছে? স্যার আমরা কি অ্যানসারটা 15 পাবো? 15 পাবো অ্যানসারটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আনসারটা কিভাবে লিখতে হবে আমি বলে দিই। আমরা লিখবো যে সো থার্ড টার্ম will be the x free term which is equal to 15. Finish. ওকে, কত নাম্বার টার্ম সেটাও আমরা বলে দিছি এবং টার্মটা কি সেটাও বলে দিছি। ওকে, বলো। স্যার যদি আমরা আরো এক্সপ্যান্ড করি তখন আমাদের x এর ভ্যালু নেগেটিভ আসবে, তাই না? x এর ভ্যালু তখন এবার হ্যাঁ নেগেটিভ আসবে, রাইট? এখানে যে তখন কি হবে? 3 এর থেকে 0 নেগেটিভ হলে নেগেটিভ, অসুবিধা নেই, কিন্তু ওগুলো তো আমাদের লাগবে না, আমাদেরকে x ফ্রি টার্ম বের করতে বলছে না। নেগেটিভ আসলে নেগেটিভ আসলে অসুবিধা নেই, অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ আসার দরকার নাই। তখন কি করব জানো? আমি তোমাকে আরেকটা টার্ম না হয় লিখে দেখাই। এখানে আমরা এর পরের টার্মটা কি হবে? 6c3 x to the power 3 into 1/x square to the power 3। তো সেটা যদি এখানে লিখি 6c3 20 হয়, তাই না? তো এখানে হবে x কিউব আর নিচে হবে x to the power 6। তো খেয়াল করলে দেখবা এখানে কি থাকে? 20 into 1/x কিউব থাকে, তাই না? দেখো তো উপরে 3টা x এর সাথে নিচে 3টা কেটে দেওয়ার পরে নিচে 3টা এক্সট্রা থেকে যায় x কিউব। সো এটাকে আমরা লিখতে পারি তখন 20 ডিভাইডেড বাই x কিউব।
তো এভাবে করে আমরা আচ্ছা। আগে যাব। ওকে ওকে হ্যাঁ স্যার এক্সপ্লিট টার্ম আমরা শিখে গেলাম। তারপরে আরেকজন কে জন্য ফ্যাক্টোরিয়াল জিজ্ঞেস করছে, খুব সম্ভবত জবিক। এটা আমার একটা এক্সিলেন্ট কোশ্চেন ছিল, বিকজ এই টাইপের কোশ্চেন গুলোতে অনেকে প্রবলেম ফেস করে। ওকে, তো ফ্যাক্টোরিয়ালের যে কোশ্চেন তোমাদের এখানে আছে কিনা, আমার মনে হয় যে 17 এর 3, এই যে তোমরা পেজ নাম্বার 251 এ আসো, দ্যাট মিন্স এক্সারসাইজ 10.2 এর 17 এর 3 নাম্বার। ঠিক আছে, তো এটা আমরা দেখি 10.2 এক্সারসাইজ 17 এর 3 নাম্বার। ওকে, তো এইখানে আমাদেরকে দেখবা যে এই যে ফ্যাক্টোরিয়ালের কনসেপ্টটা ইউজ করতে হয়। তো ফ্যাক্টোরিয়াল জিনিসটা কি সেটা আগে একটু শিখে নিই। দেখো n ফ্যাক্টোরিয়াল, এটার মানে হচ্ছে কি n ইনটু n মাইনাস 1 ইনটু n মাইনাস 2, এভাবে করতে করতে মানে একদম 1 পর্যন্ত কন্টিনিউ করবা। তার মানে কি আসলে, মনে করো তোমাকে আমি বললাম 5 ফ্যাক্টোরিয়াল, তাহলে তুমি কি করবে 5 ইনটু 4, দেখো 5 মাইনাস 1, দেন 5 মাইনাস 2 ইজ ইকুয়াল টু 3, 5 মাইনাস 3, এভাবে করে করে 1 পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ করব। ঠিক আছে, এখন এই 5 ফ্যাক্টোরিয়াল, এটাকে একটু খেয়াল করলে দেখবা লেখা যায় 5 ইনটু 4 ফ্যাক্টোরিয়াল। এটা লেখা যায় না, কারণ হচ্ছে 4 থেকে শুরু করে আমি যদি 1 পর্যন্ত সব মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেটা 4 ফ্যাক্টোরিয়াল। 3 থেকে শুরু করে আমি যদি 1 পর্যন্ত সব মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেটা 3 ফ্যাক্টোরিয়াল। তো তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস আমরা শিখলাম, যদি আমাদের n ফ্যাক্টোরিয়াল থাকে তাহলে সেটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা n ইনটু n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল লিখতে পারি। তার মানে কি, যে নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল সেই নাম্বারটা ইনটু তার আগের নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল, এইভাবে আমাদের পড়তে শিখতে হবে। যে 5 ফ্যাক্টোরিয়াল আছে, ওকে, তো যে নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল সেই নাম্বারটা ইনটু তার আগের নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল হিসেবে এটা চাইলে আমরা ভেঙে লিখতে পারি। ঠিক আছে, যেমন হ্যাঁ বলো, n minus 5 ফ্যাক্টোরিয়াল কি হবে? n মাইনাস 5। ওকে, ভেরি গুড। তুমি n মাইনাস 5 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি সেটা জানতে চাও, তাই তো? সো এটা তো n, এটা অ্যানসার আমি জানি, বাট কেন হবে ওইটা জানি না। হ্যাঁ আমরা শিখি কেন এটা অ্যানসার তো n minus 5 into n minus 4 ফ্যাক্টোরিয়াল, রাইট? না, n মাইনাস না? 6 ফ্যাক্টোরিয়াল। কেন সেটা আমরা একটু শিখি। আমরা জানি কি, যে নাম্বারটার ফ্যাক্টোরিয়াল সেই নাম্বারটা ফার্স্টে লিখতে হবে। তো কিসের ফ্যাক্টোরিয়াল? n মাইনাস 5 এর ফ্যাক্টোরিয়াল। তো n মাইনাস 5 টা আমরা লিখে ফেললাম, এতটুকু বুঝছো? এরপরে আমরা ইনটু দিব, ইনটু তার আগের নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল। তো আমরা যে কোনো একটা নাম্বারের আগের নাম্বার কিভাবে পাই? 1 মাইনাস করে পাই, কারেক্ট? যে কোনো একটা নাম্বার থেকে তার আগের নাম্বার পাইতে হলে তোমার 1 মাইনাস করতে হবে। তাইলে তুমি n মাইনাস 5 থেকে 1 মাইনাস করে দাও, এটার ফ্যাক্টোরিয়াল লিখতে পারি। তো তাইলে এখানে কি হবে? n মাইনাস 5 ইনটু n মাইনাস 6 ফ্যাক্টোরিয়াল। তুমি কি এটা বুঝতে পারছো এখন? হ্যাঁ স্যার। ওকে, স্যার ফ্যাক্টোরিয়াল কোশ্চেন গুলা এক্সামে কি এই যে সেটাই এখন করতেছি। 17 এর 3 নাম্বার কোশ্চেনটা দেখো, তাইলে টের পেয়ে যাবা ফ্যাক্টোরিয়াল কোশ্চেনগুলো কিরকম হয়। তোমাদেরকে বলে দিবে কোএফিসিয়েন্ট অফ আ টু পার্টিকুলার টার্ম আর ইকুয়াল, ওখান থেকে দেখবা যে n এর ভ্যালু বের করতে হয়। যেখানে n এর ভ্যালু বের করতে দিবে বুঝে যাবা সেখানে ফ্যাক্টোরিয়াল ইউজ করতে হবে। স্যার আমি একটা প্রবলেম ফেস করছিলাম, ওখানে কোএফিশিয়েন্ট দেয় নাই, জাস্ট একটা ফ্যাক্টোরিয়ালে দিয়ে ওটার অ্যানসার ভ্যালু দিয়ে দিছে, বাট ওটার অ্যানসার আমি পারতেছিলাম না ফাইন্ড করতে। তো সেটা তুমি আমাকে পাঠাও নাই কেন? স্যার রাতে আমি অনলাইন হই না, লাইক রাতে ফোন ধরি না। হ্যাঁ, রাতে ফোন ধরতে যাই না। এটা হচ্ছে আমাদের বাইনোমিয়াল। তো এখানে আমাদের 3 তে দেখা যাবে a এর ভ্যালু 2 দেয়া আছে, a এর ভ্যালু 2 দেয়া আছে, আর b এর ভ্যালু দেয়া আছে কত? 1, b এর ভ্যালু 1, সো 1x। 1x বলে আসলে কিছু নাই, একটা x লিখলে সেটা অটোমেটিক্যালি 1x বোঝায়। এবং অবশ্যই আমাদের n এর ভ্যালু দেয়া থাকবে না, ও n এর ভ্যালু এখানে দেয়া নেই। এখন আমাদেরকে বলছে কি যে 5th and 6th টার্ম এর কোএফিসিয়েন্ট ইকুয়াল, তাইলে 5th and 6th টার্মের কোএফিসিয়েন্ট আগে আমাদেরকে কি করতে হবে? বের করতে হবে। তো সেটা আমরা বের করি।
এটাকে এক্সপান্ড করো 2 to the power n plus nc1 2 to the power n minus 1 x to the power 1 plus nc2 2 to the power n minus 2 x to the power 2 1 2 3 এরপর একটা 4 nc3 2 to the power n minus 3 x to the power 3 plus nc4 2 to the power n minus 4 into x to the power 4 nc5 to the power n minus 5 into x to the power 5 তো আমরা আমাদের ফিফথ এন্ড সিক্সথ টার্ম পেয়ে গেছি এটা 1 2 3 4 এই যে ফিফথ এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের সিক্সথ টার্ম এখন বলছে কি ফিফথ এন্ড সিক্সথ টার্মের কোএফিসিয়েন্টস ইকুয়াল তো তাইলে কোএফিসিয়েন্ট ইকুয়াল হলে সেটা আমরা কিভাবে লিখতে পারি কোএফিসিয়েন্ট মানে কি যে যে ভ্যারিয়েবলটা আছে না এই ভ্যারিয়েবলটার সাথে যেটাই মাল্টিপ্লাই আছে সেটাই কোএফিসিয়েন্ট এখানেও আমাদের ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এটা এটার সাথে যেটা মাল্টিপ্লাই আছে সেটাই কোএফিসিয়েন্ট তো তাইলে এখানে আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন হোয়াট উই ক্যান রাইট nc4 into 2 to the power n minus 4 this coefficient is equal to coefficient of the sixth term তার মানে nc5 2 to the power n minus 5 এটাই কোএফিসিয়েন্ট ভুলেও যখন তোমরা কোএফিসিয়েন্ট ইকুয়াল লিখবা সেখানে ভ্যারিয়েবল আসবে না তোমাকে যদি আমি বলি 2x এখানে কোএফিসিয়েন্ট কত কোএফিসিয়েন্ট ইজ 2 not 2x 2x is the whole term কোএফিসিয়েন্ট কত সেটা হচ্ছে তোমার ভ্যারিয়েবলের সাথে কত মাল্টিপ্লাই আছে সেটাই কোএফিসিয়েন্ট তো ভ্যারিয়েবলের সাথে 2 মাল্টিপ্লাই আছে সো 2 হচ্ছে আমাদের কোএফিসিয়েন্ট আচ্ছা এরপর আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে এটা কিভাবে সলভ করব তো আরেকটা জিনিস যেটা তোমাদেরকে এখনো দেখাইনি সেটা হচ্ছে NCR যদি আমাদের এরকম কোন ফর্মে থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি n factorial divided by r factorial into n minus r factorial ঠিক আছে তো ওইটা ফলো করে যদি আমরা এখানে লিখি তাহলে কি হবে n factorial divided by r factorial into n minus 4 factorial ঠিক আছে equal to এখানে কি হবে n factorial divided by 5 factorial into n minus 5 factorial আর এখানে যেটা হবে 2 to the power n minus 5 আর এদিকে যে 2 to the power n minus 4 ছিল এটা দিকে মাল্টিপ্লাই সো এদিকে চলে গেলে ডিভাইডেড হয়ে নিচে বসবে বসে গেল ওকে এবার খেয়াল করো n ফ্যাক্টোরিয়াল আর n ফ্যাক্টোরিয়াল এটা আমরা কেটে দিতে পারি আমি কিন্তু এখানে ডাইরেক্ট কেটে দেখাইছি তোমরা কিন্তু কাটবা না পরীক্ষা হলে মনে মনে ধরে নিবা যে এটা কেটে গেছে তো তাই তারপরে কি করা যাবে এরপরে আমাদের এই যে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল 5 ফ্যাক্টোরিয়াল এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটাকে ভাঙতে হবে এখন কোনটাকে ভাঙবো সব সময় দুইটার মধ্যে যেটা বড় সেটা ভাঙবা তাইলে এখন আমাকে বলো 4 ফ্যাক্টোরিয়াল আর 5 ফ্যাক্টোরিয়াল এই দুইটার মধ্যে কোনটা বড় 4 factorial 4 ফ্যাক্টোরিয়াল বড় 5 factorial 5 factorial 4 কেমনে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা থেকে যাবে 5 ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু বড় আমরা ডিসিশন নিছি তাহলে 5 কে ভেঙে আমরা লিখতে পারবো 5 into 4 ফ্যাক্টোরিয়াল তো 4 ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা এখন কেটে দিতে পারবো ওকে এইবার আসো আমাদের ডিসিশন নিতে হবে যে n - 4 আর n - 5 এই দুইটার মধ্যে কোনটা বড় n minus 4 স্যার আমি এটা রিফ্রেশ করে ফেলছিলাম n minus 4 বড় n - 4 বড় তাইলে n - 4 কে আমরা ভেঙে ফেলবো n - 4 into n - 4 - 1 তাই না আমরা যে কোনো একটা ফ্যাক্টোরিয়াল কে ভাঙলে সেটা কি লিখতে পারি সেই নাম্বারটা লিখি n - 4 and then এটার আগের নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল লিখি সো n - 4 এর আগের নাম্বার কিভাবে পাওয়া যাবে n - 4 থেকে আরো 1 যদি মাইনাস করে দিই তখনই আমরা আগের নাম্বারটা পাবো তো -4 - 1 মিলে কি হয়ে যাবে n - 5 ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে আর এদিকে তাইলে এটাকে আর ভাঙতে হবে না n - 5 ফ্যাক্টোরিয়াল তো এইভাবে ভাঙার কারণটা কি সো দ্যাট আমরা কেটে দিতে পারি 4 ফ্যাক্টোরিয়াল কাটা n - 5 ফ্যাক্টোরিয়াল n - 5 ফ্যাক্টোরিয়াল কাটা এখন দেখো আমাদের জিনিসটা একদম ইজি হয়ে গেছে আবারও বলতেছি আমি এখানে কেটে দিছি তোমরা পরীক্ষার হলে কেটে দেখাতে হবে না জাস্ট মনে মনে বুঝে নিবে যে কেটে গেছে 1 by n - 4 is equal to 1 by 5
So दोनों साइड के उल्टा कर लें, n minus 4 will be equal to 5, then n will be is equal to 4 এদিকে চলে গেলে প্লাস হয়ে যাবে, so 5 plus 4 is equal to 9. So n এর ভ্যালু হচ্ছে 9. এইভাবে আমাদেরকে এই ফ্যাক্টোরিয়ালের অঙ্কগুলো করতে হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, আমি ক্লাসে আসলে খুব একটা মানে রিপিট করে বোঝাবো এই টাইমটা আসলে নিতে যাচ্ছে না, বিকজ আমাদের অনেক কিছু কভার করতে হবে। তো এই কারণে যেহেতু রেকর্ডিং আছে, তোমরা যদি এই এক্সপ্লেনেশনটা আবার একটু বুঝতে চাও, তোমরা ভিডিও রিপ্লে করে দেখে নিতেই পারবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে 13 নাম্বার অঙ্কটা করতে বলছি। ইউজিং বাইনোমিয়াল থিওরেম ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ 1.99 টু দি পাওয়ার 5 আপ টু 4 ডেসিমাল প্লেসেস। 1.99, ঠিক আছে? এইটা দেখো তো, এটা 2 এর থেকে একটু ছোট, তাই না? এখানে আমাদের কোনো স্পেশাল বাইনোমিয়াল বলে দেয় নাই। তো যখন এরকম বাইনোমিয়াল বলে দিবে না যে মানে এই বাইনোমিয়ালটা ইউজ করে ওটার ভ্যালু বের করো, তখন আমরা বাইনোমিয়ালটা নিজে নিজে ধরে নিতে হবে। তো 1.99 এই যে এটা 2 এর থেকে একটু ছোট দেখা যাচ্ছে, তো তাইলে আমরা কি করব, 2 - x হোল টু দি পাওয়ার 5, এখানে এটা হোল টু দি পাওয়ার 5 এর ভ্যালু বের করতে বলছে না, তো আমরা 2 - x হোল টু দি পাওয়ার 5 এটা ইউজ করব ওইটার ভ্যালু বের করার জন্য। তাইলে এখন এটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারবা? Can I ask something? হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে আমরা 1 plus 0.99 to the power whole to the power 5 ইউজ করতে পারি না? পারো, কোনো অসুবিধা নেই, অবশ্যই পারো। তোমার কি এটাই ডাউট ছিল? স্যার আসলে বলতে গেলে হ্যাঁ। ওকে, তো তাহলে এটা তো ক্লিয়ার হয়ে গেল, ঠিক আছে? এটা চাইলে তুমি 1.99 টাও করতে পারো। আসলে 2 এর থেকে কাছাকাছি, তো এই কারণে আমরা 2 টা ইউজ করি। তাইলে x এর ভ্যালুটা আসে কি অনেক ছোট আসে, ঠিক আছে? তো এটা স্যার এটা ফিনিশ করি না, হ্যাঁ বুঝি নাই। মানে স্যার এটা করতে নিছেন করে ফেলেন। ওকে, ও আচ্ছা, এখানে এটা এভাবে এক্সপ্যান্ড করার আগে একটু মাঝখানে আমরা প্লাস দিয়ে লিখে নিব, ঠিক আছে? তাইলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে। আমরা এটাকে তো এভাবে লিখতেই পারি, তাই না? 2 plus minus x। এরপর এবার আমাদের সুবিধা হয়ে গেল 5c1 2 to the power 5 minus 1 কত 4, then minus x to the power 1, then 5c2 2 to the power 5 minus 2 কত 3, then minus x to the power, এই যে এখানে প্লাস থাকলে তারপরে যেটা সেটাই আসলে এখানে বসবে, তো এটা হবে 2। এভাবে করে করে এক্সপ্যান্ড করব, ঠিক আছে? দেন কোশ্চেন আসতেছে যে x এর ভ্যালুটা আমরা কত বসাবো। x এর ভ্যালুটা কত বসাবো সেটা আসলে কিভাবে বের করবা? এই যে 2 মাইনাস সরি এটা লিখছো না, 2 মাইনাস x ইজ ইকুয়াল টু, তুমি লিখছো 1.99, রাইট? এখানে ভিতরে যেটার উপরে পাওয়ার 5, এখানে ভিতরে সেটার উপরে পাওয়ার 5, তো দুটোটা ইকুয়াল যদি হইতে হয় তাহলে আমাদের এরকম হতে হবে, then 2 minus 1.99 will be equal to x, then এটা আসে মেবি 0.01, ঠিক আছে? তো এই যে এটাকে এক্সপ্যান্ড করবা না, এক্সপ্যান্ড করলে ওখানে x টা আননোন থাকবে, তো x এর ভ্যালুটা আমাদেরকে বসাইতে হবে। x এর ভ্যালু কত বসাবা? 0.01। এটা যদি বসাই দাও তাইলে তোমাদের এই যে এটার ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে। ওকে, ডাউট আছে কারো কোনো? ওকে স্যার। নো স্যার। জি না স্যার। তাহলে মোটামুটি আমরা বাইনোমিয়াল কভার করে ফেললাম। স্যার এখনো 14 নাম্বারটা করা নাই। কোনটা? 14 নাম্বার। বাইনোমিয়ালের? ও না না না, ওইটা এক্সপোনেন্ট এন্ড লগারিদম। হ্যাঁ সেটাই তো। সেটা একটু করাই দেন। আরেকটা ভিডিও দিচ্ছি, একটু জয়েন করো।